Hi guys, welcome to my channel Cocktail Series. So very happy to see you guys after a long time, at least 10 days I suppose. So we all know that Pat Cummins, he has flown to Australia due to his mother illness. And first of all, we have to pray for his mother for speedy recovery. And because personal point of view, that is what is more important. Family comes first, apart from anything. Players are playing almost 300 days of cricket, out of 365 days, where they spend only fewer time with their families. So they have to be there in this kind of tough times. That is more important, because mentally they won't be 100% to play any kind of cricket at this state. And definitely appreciate Australian cricket board, allowed Pat Cummins to go and concentrate on his personal matters. That is very, very important. And at the same time, what is next for Australia? Who's going to captain Australia in the third test? That's what you're going to discuss. Let's get into the video. So, Steve Smith has been appointed as captain for the third test at Indore. And we all know that, Steve Smith was the Australian captain earlier. And there was a ball tampering saga happened in 2018 in South Africa, where Steven Smith, David Warner, and Bancroft involved in a ball tampering issue. And like they were using sandpaper, in the cricket ball, and they got caught in the video, and it was a terrible time for Australia, and it almost spoiled the reputation of the Australian cricket, to be very honest. And the thing is, they banned David Warner and Steven Smith for 1 year, both domestic as well as international cricket, and they banned Cameron Bancroft for 9 months because the mastermind was David Warner and Steven Smith. They used Bancroft, in that way, regarding that sandpaper and all those stuffs, and it was very sad to see those things happening in cricket at that time. And they have crossed it. We have also crossed it almost. It happened in 2018, right? So we have crossed it almost 6 years now, almost 5 years now. So now once again Steven Smith is appointed as captain, and how it's going to be, how it's going to pan out, it will be very interesting because Pat Cummins is a bowler captain. Okay, so his tactics will be totally different, and we have seen Steven Smith captaining the side very aggressively for Australia. So how he is going to do it again? Because this series is more important for him as a batsman now, as a captain as well, because he's going to captain after a long time, and this is a great time for him to prove it. If in case he can prove that he make Australia to win a test match in Indore, that will work wonders for Australia. It doesn't mean that if Australia win the third test match and Steven Smith is going to continue the captain, Pat Cummins is their regular captain. That's a different story. But for Steven Smith, this is a very, very important test match as a player as well as for captain. Definitely, he can get regenerated and he can show who is he as a batsman, and he's a very good aggressive captain also. We all know that. But this is a different scenario because there the opponents are India, and especially Ashwin and Jadeja. It's going to be seriously tough. And let's see how it's going to pan out. But definitely Steven Smith will be very much eagerly waiting for this start of test match, and he wants to prove himself as a player and a captain. It will be very interesting for interesting match, to be very honest. And Indian players will also be aware of it because the tactical changes and the field setups will be totally different when Smith captain. Okay, we have seen it, so it will be very interesting. And let's see how this third test is going to pan out. And another important positive news for Australia is Cameron Green is back, and he will be playing the third test. He's an important all-rounder in their squad as well as in their 11, which he was performing consistently for the last 1 year. And since he was injured, Australia lost that balance kind of in the first two test matches because he's the fast bowler all-rounder. Obviously, he will give both with bat as well as with ball, and Australia always had that kind of a cushion how we have Hardik Pandya in ODIs and T20. And now being Green is fit, I think Australia will be raring to go in this test because Mitchell Starc will replace Pat Cummins, obviously. And Cameron Green coming into the 11, he will be coming at the expense of Matt Renshaw, that's for sure. And it's an additional advantage for Australia compared to first two tests. He can bowl fast bowling also. So new ball will be taken from Stark as well as Cameron Green, and they will be playing with the other three spinners. So it will be a combination, good combination for Australia. Let's see how it's going to click because both Stark and Green are going to play first test match in this series. Already a lot of damages has been done by India the first two tests. So it will be really hard for Australia to come back, in the test. And let's see, cricket is a funny game. Anything can happen. But at the current moment, the Australian team is little confused. Okay, they really want to put a show. I really want to say one thing, that Australians are really practicing hard. They are putting their heart and soul, everything in the practice and net session. But unfortunately, they could not deliver the same in the match. So that's where the problem arises.
and I think they will be well prepared in this test match because it is a good batting wicket. Indore is a good batting wicket. Let's see how it's going to pan out. ஓகே கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ எல்லா தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் குட் ஈவினிங். அண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பேட் கமின்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா கிளம்பிட்டாரு. ஏன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல ஃபேமிலி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தான். ஃபேமிலி தான் முதல்ல முக்கியம். ஏன்னா இப்போ இருக்க கிரிக்கெட்டில் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 365 நாளில் 300 நாள் கிரிக்கெட் தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஃபேமிலிஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே கம்மி. அது இந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன், உடம்பு சரியில்லைன்னும் போது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னும் போது கண்டிப்பாக கூட இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்க அந்த மைண்ட் செட்டோட கிரிக்கெட் விளையாட முடியாது. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாவே ஒரு பாராட்டை தெரிவித்தே ஆகணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதா ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஒரு பிளேயருக்கு. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேட் கமின்ஸும் போயிட்டாரு. அண்ட் ப்ராபப்ளி இப்போ அவர் கொஞ்சம் ரிலீவ்டாக இருப்பார். ஏன்னா மதரோட இருக்காரு. ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் சரியானுன்ற மாதிரி தான் அவரோட மைண்ட் தாட் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆஸ்திரேலியாவுக்கு? ஸோ பேட் கமின்ஸ் தான் கேப்டன் கிளம்பிட்டாரு. யாருங்க கேப்டன் பண்ண போகிறாங்க? நியூஸ் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. ஸ்டீவ் ஸ்மித் தான் பண்ண போகிறாரு. ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆல்ரெடி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கேப்டன் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ரொம்ப அக்ரெசிவான கேப்டன். ஏங்க நடுவில் அவர் கேப்டன்ஷிப்பை வந்து தூக்கிட்டாங்கன்னு அப்படின்னு நீங்கள் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னா, அவர் வந்து ஒரு பால் டேம்பரிங் இஷ்யூலாம் மாட்டினாரு 2018 சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகல, டேவிட் வார்னரும் இவரும் தான் ஒரு மேஜர் மாஸ்டர் மைண்டே அந்த பால் டேம்பரிங்க்கு. கூட துணை சேர்த்தது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரன் பேங்க்ராஃப்ட்டை. அதாவது இவங்க ஐடியா பண்ணி பேங்க்ராஃப்ட்டை வந்து அந்த பால் டேம்பரிங் பண்ண விட்டாங்க. என்ன கான்செப்டில் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாண்ட் பேப்பர் மாதிரி பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு பால் எடுத்து அப்படியே தேய்ச்சிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலோட ஷேப் மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் பண்ணாங்க. அது வீடியோவில் அவர் நல்லா மாட்டிக்கிட்டாரு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டோட ரெப்புடேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்தி ஆயிடுச்சு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அவங்க ஒரு பேர் வச்சுருந்தாங்க. இந்த டேம்பரிங்க்கு அப்புறம் நிஜமாக அவங்களால எதுவுமே பதில் சொல்ல முடியல. ஸ்டீவன் ஸ்மித்லாம் அப்பாலஜைஸ் பண்ணார், அழுதாரு, மீடியாவில் எல்லாம் பண்ணார். பட் தப்புனா தப்பு தானே. ஏன்னா பங்கமாக மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதுதான் உண்மையாக சொல்ல போனோம்னா வெரி ஓப்பனாக மாட்டிக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸ்டீவ் ஸ்மித்தையும் டேவிட் வார்னரையும் வந்து 1 year பேன் பண்ணாங்க. பேங்க்ராஃப்ட்டை 9 months பேன் பண்ணாங்க. போத் இன் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திருப்பி கம்பேக் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அண்ட் கம்பேக் ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ பிளேயராக தான் அவங்களால விளையாட முடியும், தவிர கேப்டன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. இப்போ வந்து காலம்போக்கில் ஒரு 5 வருஷம் போயிடுச்சு. ஸோ அப்படின்னும் போது லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து கொஞ்சம் அவரோட பேண்ட்லேருந்து அப்படியே வெளியில், அதாவது கேப்டன்ஷிப் பேண்ட்லேருந்து கூட அப்படியே வெளியில் வந்தார். ஸோ ஆஸ்திரேலியா வந்து மீடியா வந்து இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, அதாவது ஸ்டீவன் ஸ்மித் வந்து இப்போ எலிஜிபிளாக இருக்காரு கேப்டன் பண்ண ஆஸ்திரேலியாக்குன்னு. ஸோ இப்போ ஒரு சூப்பரான தரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித்துக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை அவர் எப்படி யூஸ் பண்ண போறாரு? அதாவது ஸ்டீவன் ஸ்மித்துக்கு ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேனாகவே இந்த சீரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை பழைய ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை பார்த்துருக்கோம். எந்த கண்டிஷனாலும் விளையாடுவார். ஸ்பின் எடுத்தாலும் ஆடுவார், ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கும் ஆடுவார், ஏதாவது ஸ்விங் ஆனாலும் விளையாடுவார். ஸோ அப்படின்ற ஸ்டீவ் ஸ்மித் இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் வந்து வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காரு. லிட்டரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் இஸ் ஹேவிங் அ பால் ஆன் ஹிம். அதாவது நிறைய பிளேஸ்க்கு இது நடக்கும். அதாவது போன ஆஸ்திரேலியன்ஸ் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனோம் பார்த்தீங்களா, அப்போத்துலேருந்தே அஸ்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு ஒரு செக் வச்சு தான் போட்டுட்டு இருக்காரு, விக்கெட்டும் எடுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ பெரிய ஸ்கோர் இது இருக்கும், எதுவும் அடிக்கல ஸ்மித். ஸோ அஸ் அ பேட்ஸ்மேனாகவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கேப்டனாகவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்மித் வந்து ஒரு மாதிரி பொங்கி எழுந்து சூப்பராக ஆடி இந்த மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன நினைப்போம், ஓகே ஸ்மித் தான் கேப்டன் பண்ண போறாரான்னு. இவந்தோ அவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவை வந்து சூப்பராக கொண்டு போய் வின் பண்ண வச்சாலும் பேட் கமின்ஸ் தான் அவங்களோட ரெகுலர் கேப்டன். பட் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வின் பண்ண மட்டும் வச்சா இன்னும் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் அந்த பால் டேம்பரிங் இஷ்யூவோ சரி, அவர் பண்ண சில விஷயங்கள் மைண்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே மைண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துடும். நம்ம கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ ஸ்மித் எப்படி இந்த டீமை கொண்டு போவார்னு. ரொம்ப அக்ரெசிவான கேப்டன், நம்மள எல்லாருக்குமே தெரியும். 18-17 பார்த்தீங்கன்னா செம அக்ரெசிவாக கேப்டன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த ஆங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டாக்டிக்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பேட் கமின்ஸ் வந்து ஒரு போலர் கேப்டன், அவரோட டாக்டிக்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்மித் எப்படி தான் டீமை கொண்டு போறாருன்னு நம்ம இண்டோர் டெஸ்ட் முடியும் போது தான் நம்மளால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 1.5 years கேமரன் கிரீன் தான் ஒரு செம பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டர். எப்படி நம்ம ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு வந்து T20லையும் ஓடிஐயும் நம்மளுக்கு ஒரு செம பேலன்ஸ் தராரோ அந்த மாதிரி அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 டெஸ்ட் மேட்ச்ல டெஃபினட்டா ஆஸ்திரேலியா மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும், டியூ டு இன்ஜுரினால. ஸோ ஏன்னா அவர் இருக்கும்போது ஆப்வியஸா ஒரு போலர், ஃபாஸ்ட் போலர், இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க 3 ஃபாஸ்ட் போலர் வச்சு விளையாட போறது இல்லைங்க. ஆப்வியஸா மேக்ஸிமம் 2, இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆஸ்திரேலியா. அது பேட் கமின்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல போடவே இல்லை. ஸோ அந்த ஆங்கிள் பொறுத்தவரைக்கும் 2 பேர் தான் கம்பல்சரியா விளையாடுவாங்க மோஸ்டா இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் இப்போ வந்து கேமரன் கிரீன் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் ஆயிடுச்சு. மேட் ரன்ஷா வந்து தடவிட்டு இருக்காரு. அவர் எக்ஸ்பென்ஸில் தான் இவர் உள்ள வருவார். ஸோ பேட்டிங்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு. அண்ட் போலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் அவரும் மிச்சல் ஸ்டார்க் தான் மோஸ்ட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் பேட் கமின்ஸை. ஸோ இந்த 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நியூ பால் போலிங் அட்டாக் இருக்கும். அண்ட் 3 ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு விளையாடுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு காம்பினேஷன் ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இண்டோர் டெஸ்ட் மேட்ச்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல டைட்டான ஒரு நல்ல டீமாக இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஓப்பனா ஸ்டில் அவங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்க தான் செய்யும். அஸ்வின் அண்ட் ஜடேஜா ஆஸ் வெல் அஸ் அக்சர் பட்டேல், அதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ், அதாவது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அடுத்த 2 டெஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் க்ளோஸாக போய் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா
கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்தியா வந்து பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி வின் பண்ணிட்டோம். அதாவது ட்ராஃபி இப்போ நம்ம கையில் தான், அடுத்த 2 டெஸ்ட் மேட்ச் தோத்தாலும் நம்ம கையில் தான். இருந்தாலும் நம்ம அசால்ட்டாக விளையாட மாட்டோம். ஏன்னா வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து கிட்ட நெருங்கினே இருக்குது. நம்மளுக்கு அடுத்த 2 டெஸ்ட் மேட்ச்சில் டெஃபினட்டாக ஒன்று வின் பண்ணணும், ஒன்று ட்ரானா பரவாயில்ல, தோக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்தியாவும் 100% மேலேயே தான் எஃபர்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அன்டில் தென் பாய்.